الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد بالسماوات والأرض وعشيا وحين تصيرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح بالعالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية
وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك ولا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجب والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجب والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجب والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليه توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد عاد بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركاته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما به وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما به وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه وبلاد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق من السماء الله أكبر عدد ما خلق من الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق من السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق من الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما خلق من السماء اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما خلق في الأرض اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما بين ذلك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة والحمد لله رب العالمين Terima kasih, Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwaji wa dhurriyyati wa ila jami' ikhwani wal anbiya wal mursalin wa ila syuhada was salihin wa ila jami'il ulama al-'amilin khususan muallif hadzal kitab al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi qaddasallahu sirrahumul 'aliyya lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء وعلمائها ورؤسائها وكبار رسل الحبيب الشيخ يجي ياسين أسارك يجي عبد الوهاب حسب الله يجي بسر سانسوري ومشايخهم وتلامذتهم ومن سلك على نهجهم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di bahasan yang keempat ya, masih terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 102 wattaba'u ma tatslu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ila akhir ayat. Jadi kemarin sudah disampaikan oleh tafsir Qurtubi ada sejumlah hal ya, ada 3 hal yang sudah dibahas, ini bahasan yang keempat. Salah satunya adalah kadang Al-Qur'an itu mengganti redaksi karena kedekatan makna redaksi itu dengan redaksi yang lain. Itu salah satunya adalah ayat ini. Jadi wattaba'u ma tatslu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Jadi ketika Rasulullah itu menyampaikan kepada Bani Israel bahwa Sulaiman itu adalah nabi dan saudaranya sesama nabi. Itu orang Yahudi itu gumun itu. Muhammad itu gimana? Sulaiman itu tukang tenung. Sulaiman itu ahli sihir. Buktinya apa? Ada dokumen yang ditemukan di bawah singgasananya Sulaiman selepas wafatnya. Dokumen itu isinya itu primbon, jimat, mantra-mantra. Ya, mantra-mantra sehingga Sulaiman begitu berkuasa, bisa menjangkau kekuasaannya itu hingga alam yang tidak kasat mata itu gara-gara mantra-mantra itu. Padahal itu nanti dibantah oleh ayat ini, ya, itu sesungguhnya dokumen itu buatan setan, ya, buatan setan disusupkan oleh setan itu melalui lisan, ya, melalui tulisan sekretarisnya. Asof ya, sekretarisnya namanya Asof. Jadi kemarin sudah saya ceritakan Nabi Sulaiman itu sempat kehilangan singgasananya, ya, singgasananya ketika beliau itu sedang masuk kamar mandi itu melepas cincinnya, dan kemudian ketika beliau keluar kamar mandi itu ternyata di singgasananya sudah ada Sulaiman yang lain. Jadi ini setan yang menyamar sebagai Nabi Sulaiman dan kemudian Nabi Sulaiman sendiri itu malah dianggap gila karena mengaku-ngaku Sulaiman padahal beliau ini Sulaiman yang asli. Lah begitu singgasananya itu dikudeta oleh Sulaiman palsu. Sulaiman palsu ini kemudian mengimlak, mendiktikan mantra-mantra itu kepada Asof. Nah, mantra-mantra itu kemudian dibukukan, ditadwin dan bukunya itu diselundupkan di bawah singgasananya Sulaiman. Sehingga begitu Sulaiman itu meninggal, ditemukanlah ya dokumen itu sehingga ini toh rahasia Sulaiman itu begitu dikdaya. Nah, itu yang kemudian diyakini oleh orang-orang Yahudi. Berarti Sulaiman itu ahli sihir. Nah, begitu Nabi Muhammad
bilang Sulaiman itu nabi, gawo, ya gawo itu gumun. Kok bisa tidak begitu akurat informasi Muhammad? Karena menurut kesaksian turun-temurun Bani Israel itu ya Sulaiman itu tukang sihir. Lah, sihir di sini ini disebut kafir istilahnya itu. Mestinya ayatnya itu wa ma sahara Sulaiman, tapi wa ma kafaro Sulaiman. Karena begitu dekatnya perbuatan sihir dengan kekafiran. Nah, di sini ini nanti dibahas ya. Apakah sihir itu hukumnya sama dengan kafir sehingga wajib dibunuh? Pelakunya itu wajib dieksekusi. Ya. Ini nanti menjadi perdebatan para ulama. Ar-rabi'atu waqtulifa. Ini diperselisihkan. Hallahu haqiqatun amla. Apakah sihir itu punya hakikat atau tidak? Fadzakara al-Ghaznawi al-Hanafiyyu fi Uyunil Ma'ani. Maka al-Ghaznawi bermadhab Hanafi di dalam kitab Uyunil Ma'ani. Lahu yang dia karang, an-nasihra indal mu'tazilah khad'un la aslalah. Sihir itu menurut kaum Mu'tazilah itu bentuk rekayasa, tipu daya yang tidak punya asal usul, tidak punya hakikat. Wa inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i waswasatun wa amradun, itu bentuk waswas, wa amradun dan penyakit hati. Qala Al-Ghaznawi berkata, wa indana asluhu tillasmun yubna ala ta'thiri khasaisil kawakib. Menurut kami, ya kata Al-Ghaznawi Al-Hanafi itu, asal usul sihir adalah tilasmun, mantra-mantra. Yubna ala ta'thiri khasaisil kawakib, yang digunakan untuk mempengaruhi konstelasi astrologi atau perbintangan. Kata'thiri syamsi fi zibakin isi fi zibaki isi Fir'aun. Sebagaimana pengaruh sinar matahari, ya, pengaruh sinar matahari fizik bagi isi Fir'auna di keranjang yang berisi tongkatnya Fir'aun. Au ta'dhimis syayatini, atau bentuk kultus terhadap setan, liyusahilu lahu ma'asura, agar setan itu mempermudah urusan mereka yang sulit. Jadi sebenarnya ini jimat, ya, mantra-mantra yang digunakan, mekanisme kerjanya itu seperti mekanisme astrologi. Jadi menggunakan tanda-tanda, kemudian misalnya ada arus. Arus itu bisa dibelokkan, kemudian mempengaruhi sesuatu. Sebagaimana mekanisme sihir Saharatu Musa dengan mengubah tongkat menjadi ular, itu kan pakai bias sinar matahari. Itu menurut Al-Ghaznawi itu mekanisme sihir itu begitu, hanya bentuk manipulasi indera. Sehingga nampak sesuatu, padahal tidak. Jadi menciptakan khayalan, menciptakan halusinasi, sehingga ini bisa menipu indera manusia. Padahal sejatinya nggak ada. Nah, menurut satu qaul yang meyakini bahwa sihir itu la aslalah, tidak ada asal-usulnya, tidak ada substansinya. Atau sihir itu ya bentuk kultus terhadap setan, ya, bentuk kultus terhadap setan sehingga dia mempermudah urusannya. Itu kalau di dalam adat kita itu ada orang yang apa itu namanya pesugihan itu ya, pesugihan, atau misalnya kalau buka toko itu penglaris, kemudian naik ke Gunung Kawi menyembah atau mengkultuskan setan. Makanya ada film itu para pengabdi setan itu ta'dzimus syayatin. Kultu, nah ini menurut mufasir, menurut Qurtubi, wa indana annahu haqqun, menurut kami sihir itu hak. Hak itu artinya nyata, ya, nyata. Bukan hak dalam pengertian waqad ja'al haq wa zahaqal batil, bukan, tapi hak di sini adalah nyata. Jadi bukan khid'ah. Walahu haqiqatun yakhluqullahu indahu ma sya'ala ma yati. Dan dia punya hakikat yang diciptakan oleh Allah. Nanti akan dijelaskan ya, ala ma yati. Jadi ada dua qaul ya. Qaul yang pertama, sihir itu hakikatnya tidak ada. Pendapat yang kedua, sihir punya hakikat. Nah, itu macam-macam ya. Summa minas sihri ma yakunu bi khiffatil yad. Kemudian termasuk sihir itu yang berupa ketangkasan tangan, khiffatil yad. Khiffah itu artinya kan enteng ya. Jadi karena tangannya itu lincah, tangkas itu. Menggunakan mekanisme kecepatan untuk memanipulasi pandangan manusia. Kasya'wadati, sebagaimana sulap.
Wasya'wadhi al-baridu li khiffati sairihi. Al-baridu ya, sulap itu sebagaimana pemain kartu itu, dia itu bisa mengecoh pandangan itu li khiffati sairihi karena saking cepatnya. Qala Ibnu Faris fil Mujmal, Ibnu Faris berkata dalam kitab Al-Mujmal, asy-sya'wadhatu laisat min kalami ahlil badiyah. Sya'wadha itu tidak termasuk, tidak dikenal di dalam dialeknya orang Badui. Wahya khiffatun fil yadaini, dia adalah ketangkasan dua tangan, wa ukhdhatun kasihri, dan bentuk manipulasi seperti sihir. Jadi kalau mata manusia itu kan punya daya tangkap. Kalau misalnya sesuatu itu cepat, ya sesuatu cepat dan akseleratif, itu pasti nggak bisa ditangkap oleh indera mata. Maka ya mata itu terbatas. Dia tidak bisa melampaui kecepatan cahaya. Padahal kalau kecepatan itu akseleratif, itu seperti cahaya. Misalnya kayak gasing itu diputar, itu materinya akan hilang, ya karena saking akseleratifnya. Wa minhu termasuk sihir juga mayakunu kalaman yuhfad, itu dalam bentuk jimat atau mantra-mantra yang dihafalkan. Waruqan min asma'illahi ta'ala, tapi ada juga yang kayak ruqyah ya, kayak mantra-mantra atau hizib-hizib ya, ruqyah yang menggunakan asma Allah. Wa qad yakunu min uhudi syayatin, ada juga yang dalam bentuk perjanjian dengan setan. Wa yakunu adwiyatan wa adkhinatan wa ghaira dzalik. Ada juga yang bentuk adwiyah itu obat-obatan ya. Obat-obatan wa adkhinatan dan kemenyan ya. Adkhina itu kemenyan wa ghaira dzalika dan semacamnya. Jadi menggunakan instrumen wahana. Makanya orang-orang Wahabi itu nggak senang itu. Bau apa itu dupa-dupa itu dianggap makanannya setan. Itu berarti minta kepada setan. Jadi setan itu ya namanya setan, dia makhluk juga, perlu makanan. Cuma makanannya itu dalam bentuk kemenyan dupa gitu. Sehingga ketika dia kenyang, dia akan mengabulkan permohonan orang yang minta. Itu makanya mereka nggak mau dupa, nggak mau menyan. Tapi kalau bukur beda. Padahal kan mekanisme sama. Itu kan kayak password ya, password untuk mengetuk pintu dimensi lain. Kayak aromaterapi loh. Aromaterapi itu kan digunakan untuk mengetuk dimensi lain sehingga seseorang itu mencapai level delta misalnya, level hening. Itu karena bantuan dari wahana itu. Jadi ya kayak gitu itu kan muhtamal ya, mirip-mirip. Ya tergantung persepsi kita. Kalau itu jadi dupa, jadi mantra, makanannya setan ya jadi kafir. Kalau itu bukur untuk mendatangkan ketenangan. Ya, ulama-ulama dulu kan pakai bukur juga. Sebagian masjid kita itu yang Arab-Arab itu pakai bukur juga. Mendatangkan situasi sehingga manusia masuk gelombang delta. Gelombang delta itu ya bisa menciptakan khusyuk ketika sholat. Jadi muhtamal ya, tergantung niatnya. Al-khamisatu, bahasan yang kelima. Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fasahata fil kalami wal lisanah fihi sihra. Rasulullah itu menyebut kefasihan. Ya, fasahah itu kefasihan fil kalami di dalam tuturan. Wal lisanah dan lisan fihi sihron, di dalamnya ada magnet sihir. Jadi Rasulullah itu menyebut kecakapan narasi, kecakapan pembicaraan. Itu bisa, kecakapan bersilat lidah kalau politisi, itu di dalamnya ada daya magisnya, ada sihir. Faqala, maka Rasulullah bersabda, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di dalam argumen itu ada daya magisnya. Ya, daya magisnya. Akhrajahu Malik wa ghairuhu. Kayak misalnya Bung Karno itu, kemampuan artikulasinya dahsyat sehingga bisa menyihir ribuan massa. Bisa menyihir ribuan massa, sehingga yang tadinya itu mau marah itu jadi enggak, karena apa? Kekuatan artikulasi. Dan Rasulullah menyebut bahwa di dalam mulut manusia, lisan manusia itu ada kekuatan yang bisa menyihir. Menyihir itu membuat orang terbuai. Mulut loh, berarti yang lainnya juga bisa membuat kekuatan sihir. Magis itu loh, magis itu. Bukan hanya mulut. Berarti mungkin ketampanan orang secara keseluruhan juga bisa membius, ya. Kecantikan orang, kerupawanan orang juga bisa melenakan. Itu juga sihir juga.
Jadi sesuatu yang membuat orang terlena, orang terdekonsentrasi, itu adalah bentuk sihir. Itulah ada yang bentuknya itu positif misalnya. Itu sihir dalam bentuk misalnya tadi kemampuan argumentasi, itu sihir. Kemudian kerupawanan wajah itu juga sihir. Sehingga rata-rata nabi dan rasul itu ya ganteng-ganteng, ganteng-ganteng. Karena apa ya? Biar mempermudah, karena orang itu senang dengan keindahan. Orang itu mudah tersihir dengan kerupawanan. Sehingga nabi dan rasul itu ya udah desainnya begitu, membius, ya menyihir orang yang ketemu. Makanya kan banyak sekali orang yang mempercayai nabi itu karena hanya melihat wajahnya. Nggak mungkin wajah begini, wajah penipu itu nggak mungkin. Kan kafir Quraisy itu kan sempat memblokade ya, menyabotase Nabi Muhammad, sehingga kalau ada pendatang itu di pintu masuknya, itu pintu masuk Mekah itu dicegat. Kamu jangan sampai ke Mekah ketemu orang namanya Muhammad, itu tukang sihir. Ya memang betul-betul tukang sihir, maksudnya itu adalah sihir dalam pengertian Rasulullah itu wajahnya itu sudah bisa membius orang, ya, membuai orang itu dalam alam kepercayaan, sehingga trust ya, muncul trust, sehingga Rasulullah itu ya sebutannya itu al-amin. Ketemu Rasulullah, akhirnya dipaksa juga, akhirnya wah kayak apa sih orang yang disebut tukang tenung, tukang sihir itu, masuk ketemu Rasulullah, kemudian menyimpulkan ya nggak mungkin wajah begini, wajah tukang sihir, wajah penipu itu nggak mungkin. Ya, jadi memindahkan sihir dalam pengertian negatif ke sihir dalam pengertian positif. Wadzalika li'anna fihi taswibal batil hatta yatawahhama as-sami'u ma'a annahu haq. Ya, hatta yatawahhama as-sami'u annahu haq. Karena apa? Di dalamnya itu ya, di dalam bayan argumentasi itu taswibal haq, ini berarti dalam pengertian negatif ya. Taswibal batil, membenarkan barang batil hatta yatawahhama as-sami'u annahu haq. Sehingga pendengar itu menyangka itu benar, padahal batil. Jadi orang yang kuat argumentasinya itu bisa mengemas kebatilan itu menjadi seolah-olah benar dengan kekuatan bayan, dengan kekuatan argumentasi. Fa'ala hadza yakunu qaulu alaihi salam innal bayani la sihra. Maka dari sabda Rasulullah ini innal bayani la sihra kharajah makhrajaz dzam lil balaghah wal fasahah. Di sini ini termasuk kalimatuz dzam ya, kalimatuz dzam itu celaan lil balaghah wal fasahah. Jadi kefasihan lisan ya, elokuensi ya. Lisannya itu canggih itu dalam menuturkan narasi kata-kata. Itu bentuk dzam. Ini ada sebagian yang memahami inna minal bayanil lasir. Itu kalimatuz dzam dari Rasulullah terhadap ketangkasan lidah ya, kecekatan cakapan argumentasi itu dicela oleh Rasulullah. Il syabbaha bisihri, karena dengan hadis ini Rasulullah menyerupakannya dengan sihir. Ini menurut satu pendapat. Jadi ada yang hadis ini ada yang menilai ini bentuk dzamnya Rasulullah, ini bentuk celaan Rasulullah terhadap orang yang pandai omong, ya, orang yang pandai omong. Jadi fasohah balaghah ya, itu bentuk sihir dan itu tercela. Buktinya apa? Innal bayani la sihra. Ada ulama yang bilang seperti itu. Wakilah, ada juga yang bilang begini, kharaja makhrajal madah lil balaghah wa tafdhili lil bayani. Kalimat Rasulullah ini muncul sebagai bentuk madah ya, makhrajal madhi lil balaghah, atas kecakapan argumentatif ya, wa tafdhil dan pengutamaan ya, keunggulan lil bayani terhadap argumentasi. Qalahu jama'atun min ahli ilmiah, pendapat ini pendapat mayoritas. Jadi Islam itu harus disampaikan dengan bayan ya, dengan bayinah. Jadi nggak perlu dengan paksaan kekerasan, tapi cukup dengan bayan. Kalau kita bisa menjelaskan Islam dengan cara yang baik, maka orang akan terbius untuk masuk Islam. Terbius dalam pengertian positif ya. Oh, Islam indah, Islam baik kok. Kenapa harus disampaikan dengan cara yang tidak baik, dengan cara kekerasan? Ada juga ini wal awwalu asahhu ya. Wal awwalu asahhu. Tapi menurut Fasir yang pertama itu yang lebih sah lah, ya lebih benar itu. Jadi bentuk dzam ya, bentuk celaan. Wa dalilu alaihi qaulu alaihi salam, dalil penguat yang lain adalah sabda Rasulullah,
fala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'd. Ya, fala'alla ba'dakum, bisa jadi sebagian kalian ayyakuna alhana, lebih canggih. Ya. Bihujjati, dengan hujjahnya min ba'din, dibanding sebagian yang lain. Ini pengacara ya, pengacara. Ada orang yang bisa membolak-balikkan fakta dengan kata-kata. Faktanya apa, dibalik dengan kata-kata, sehingga kata-kata ini membentuk fakta baru. Nah, itu maka Rasulullah mengecam, jangan sampai ada orang kalah di peradilan gara-gara yang benar ini tidak bisa menyampaikan kebenaran, sehingga yang salah itu justru bisa menyampaikan fakta, dan faktanya itu masuk akal, diterima oleh hakim, dan kemudian dinyatakan benar. Maka di sini ini hati-hati ya, hati-hati. Ada profesi pengacara itu hati-hati, bisa jadi pengacara kemudian bisa memenangkan kasus itu bukan karena dia benar. Bisa jadi pengacaranya canggih, alhan. Alhan itu ya cakap ya, cakap. Jadi bisa bersilat lidah, bisa ngotak-ngatik argumentasi terhadap pasal tertentu sehingga meyakinkan. Ini menurut pendapat yang menafsirkan ya, memahami minal bayanil lasiro itu dalam pengertian negatif, karena ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwa silat lidah, kemampuan argumen itu tidak merefleksikan kebenaran, bisa jadi hanya sekedar olah alih ya, otak-atik kata, otak-atik pasal, otak-atik penjelasan sehingga seolah-olah benar. Ada juga waqaul ini kan wadalil kalau fa'ala Allah wa qauluhu, dan sabda Rasulullah, inna abghadzakum ilayya ath-tharun wal mutafaihikun. Inna abghadzakum, orang yang paling saya benci ya, orang yang paling saya benci di antara kalian adalah ath-tharun, orang yang banyak omong, wal mutafaihikun, orang yang bersilat lidah. Ath-tharun, orang yang ngomongnya itu nggak berhenti, never ending talking, itu orang yang ngomongnya itu nggak berhenti, ngetepus lah kalau bahasa Jawa Tengah itu. Ya kalau ngomongnya nggak berhenti-henti sedang menjelaskan ilmu ya nggak masalah, tapi kan kadang andar itu ngomong nggak berhenti-berhenti, asik gayeng itu, tapi nggak ada isinya. Itu yang dibenci Rasulullah itu. Ath-tharun wal mutafaihikun. Ath-thar itu apa? Kasratul kalam wa tardiduhu, banyak omong dan mengulang-ulang. Itu artinya omongannya tidak mutu. Yuqalu sartar rajulu fa huwa sartarun mahdzarun. Ya, misalnya sartaru ar-rajulu, ya berarti orang banyak omong. Fa huwa sartarun mahdzarun, omongnya itu muspro ya. Wal mutafaihiku nahwuhu. Mutafaihik itu juga sejenis. Ya sama, banyak omong. Qala Ibnu Duraid, fulanun yatafaihaku fi kalamihi ai idza tawassa'a fihi wa tanatta'a. Ya, kalau ada fulanun yatafaihaku itu, kalau kita ingin mengekspresikan orang kok banyak omong, itu bahasa Arabnya fulanun yatafaihaku fi kalamihi. Artinya apa? Idza tawassa'a, omongannya itu melember ya, melebar kemana-mana. Fihi wa tanatta'a, ya tanatta'a itu daki-daki. Rasulullah itu nggak senang ngomong daki-daki, nggak ada isinya itu. Makanya halakal mutanattiun, celakalah orang-orang yang daki-daki termasuk di dalam beragama. Pokoknya sederhana saja, beragama juga sederhana, ngomong juga sederhana ya, seperlunya lah. Kalau pas ngaji ya perlu elaboratif, perlu ngomong yang banyak biar paham gitu. Meskipun kalau bakatnya nggak paham ya diomong banyak juga nggak paham. Kalau wa asluhu al-fahku, asal katanya adalah al-fahku, bahwa al-imtila. Al-imtila itu ngebai, memenuhi. Ka'annahu mala abihi famahu, seolah-olah orang itu memenuhi ya kata-kata di mulutnya. Ka'annahu mala abihi famahu. Qultu, ini pendapat mufassir ya. Wa bihadzal ma'na alladzi dzakarna fassarahu Amirus Sya'bi rawil hadis ya. Dengan makna ini sebagaimana telah kami sebut, rawi hadis ini namanya Amir Asy-Sya'bi wa So'ah bin Suhan,
dan So'so'ah bin Suhan, faqala itu berkata begini, amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam innal bayan la sihra farrajul ayyakuna alaihi haq wa huwa alhan bil hujjah min sahibil haq. Ini yang dimaksud ya. Orang farrajul yakunu alaihi haq. Orang itu punya hak, ya, punya tanggungan terhadap orang lain. Ya, punya tanggungan terhadap orang yang lain. Hak di sini ini maksudnya adalah tanggungan terhadap orang lain. Wa huwa alhan bil hujjah, tapi dia lebih canggih di dalam argumentasinya min sahibil haqi daripada pemilik tanggungan. Jadi kita misalnya ngambil sesuatu dari orang lain, ya. Ya, barang yang kita ambil itu namanya al-haq, ya, al-haq. Pemiliknya yang mana sahibul haq. Lah, orang yang ngambil barang itu karena dia lebih alhan, lebih canggih. Kemudian ketika misalnya di sidang, fayasharu al-qauma bibayanihi. Orang yang mestinya alihil haq menanggung tanggungan itu, dia bisa menyihir kaum dengan penjelasannya. Fayadhabu bil haqqi wa huwa alaihi. Maka dia kemudian pergi membawa barang tanggungan itu wa huwa alaihi, padahal dia mestinya mengembalikan, ya, al-haq itu kepada sahibul haq. Jadi jangan sampai kemudian orang yang benar itu kalah argumen dengan orang yang keliru. Disitulah ya perlunya Islam itu harus dipimpin dengan ilmu. Kebenaran harus dipimpin dengan kekuatan. Karena apa? Jangan sampai kemudian kalah nasibnya. Yang benar jadi salah gara-gara kalah kuat, kalah banyak, kalah argumentatif. Begitu juga ya, yang mestinya fakta menjadi fiksi gara-gara yang fakta itu dianggap fiksi oleh kata-kata. Nah itu makanya ya al-haqqu bila nizam qad yaghlibuhul batil binidham. Kebenaran tanpa organisasi seringkali kalah dilindas oleh kebatilan yang terorganisasi. Kadang soal benar dan salah itu soal kuat, ya, soal kuat atau enggak. Loh, kalau misalnya ya kesalahan diulang-ulang bisa menjadi kebenaran. Kesalahan di-backup oleh kekuasaan jadi kebenaran. Itu makanya ya orang Islam itu harus kuat. Dalam rangka apa? Biar wa antumul a'launa, ya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa. Gitu. Pokoknya orang Islam itu harus terpimpin dengan ilmu, orang Islam harus kuat, orang Islam perlu kaya. Karena apa? Wala tahinu wala tahzanu. Jangan hina, jangan sedih. Loh, kalau kita ini nggak mau dianggap hina, sementara mohon maaf itu penceng gitu ya. Tak penampilannya nggak meyakinkan, bajunya rombeng, itu orang lihat saja sekilas itu langsung meremehkan. Tidak menjanjikan. Orang Islam itu rombeng, orang Islam itu kumuh. Makanya ya kita harus tampil kuat ya, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi kalau misalnya punya bakat kaya ya harus kaya, tapi kekayaannya itu untuk amal soleh. Orang bakat pinter harus ditunjukkan kepintarannya. Jangan sampai orang bodoh mendominasi ruang publik. Yang punya ilmu harus ngaji gitu loh. Yang punya ilmu harus ngaji. Ya berapapun yang mau dengar itu yang penting harus ngaji biar menunjukkan ilmu itu tetap bekerja. Ilmu itu menjadi mainstream, menjadi arus utama. Jangan sampai narasi publik itu dipimpin oleh kebodohan, kebodohan yang didukung oleh kekuatan itu bisa menjadi kebenaran palsu ya. Wa innama yahmadul ulama'ul balaghah wal lisana ma lam takhruj ila haddil ishabi wal itnab. Adapun para ulama memuji balaghah wal lisana dan ya kecakapan lisan malam takhruj selagi dia tidak keluar dari koridor ishab manipulatif wal itnab dan ya menciptakan ini membengkokkan sesuatu yang lurus itu. Jadi kecakapan itu penting sekali asal dia tidak digunakan untuk kepentingan menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah. Jadi jangan sampai keluar dari koridor kebenaran. Wa taswiril batili fi suratil haq dan mengemas kebatilan dalam bentuk kebenaran. Wa hadza bayyin dan ini jelas sekali walhamdulillah. Jadi jangan sampai kebenaran itu kesalahan, kepalsuan bisa dikemas dengan kebenaran dan kemudian dijajakan dengan cara yang canggih
karena marketernya itu hebat. Itu kemudian dibeli orang. Nah, itu jangan sampai itu terjadi. Barang busuk, ya barang busuk. Karena yang jualan canggih bisa laku. Nah, itu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Barang baik harus dipasarkan oleh marketing yang canggih biar laku. Jangan sampai barang baik ini kalah di pasar gara-gara barang busuk tapi merekrut pemasar yang canggih sehingga lebih laku. Itu makanya ya kita harus berorganisasi, kita harus berilmu sehingga Islam ini dipimpin, dibela dengan cara ilmiah, ya, dibela dengan cara ilmu dan peradaban. As-sadisatu, bahasan yang keenam. Minas sihri ma yakunu kufron min fa'ilihi. Ini termasuk sihir ada yang dalam bentuk kekafiran bagi pelakunya. Mithlu ma yad'una min taghyir suratin nas. Sebagaimana orang mengaku bisa mengubah bentuk manusia. Wa ikhrajihim fi hayati bahimatin, dan mengeluarkan mereka dalam bentuk binatang. Jadi bisa mengubah fisik manusia dari orang menjadi binatang. Itu menurut ini, ya, menurut pasal ini termasuk bentuk sihir yang kafir. Waqat imasafati syahrin fi lailatin, dan bisa memutus perjalanan sebulan itu dalam satu malam. Watirani fil hawa, dan bisa terbang ke angkasa. Fakullu man fa'ala hadza liyuhiman nas annahu muhik. Barang siapa yang melakukan ini untuk memanipulasi orang bahwa itu benar, fadzalika kufrun minhu, itu bentuk perbuatan kafir. Qaulahu Abu Nasr Abdurrahim Al-Qushairi. Ini pendapat Abu Nasr Abdurrahim Al-Qushairi. Ya. Qala Abu Amr. Qala Abu Umar. Man za'ama anna sahiro yuqallibul hayawana min suratin ila surah. Barang siapa yang menyangka bahwa ahli sihir itu bisa mengubah binatang dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Fayaj'alul insana himaron aw nahwu, atau dia bisa mengubah manusia menjadi himar atau sejenisnya. Wa yaqdiru ala naqlil ajsam, dan dia mampu memindahkan jisim. Ya, wahalakiha, dan merusaknya, watabdiliha, dan mengubahnya. Fahadha yara qatla sa'ir, maka orang yang berpendapat bahwa sihir bisa seefektif itu, dia melihat pelakunya itu boleh dibunuh. Fahadha yara qatla sahir, maka orang yang menganggap demikian itu berarti menganggap pelaku sihir itu boleh diubah karena dia mengubah dari satu bentuk ke bentuk lain yang sudah didesain oleh Allah. Li'annahu kafirun bil anbiya, karena yang demikian itu kafir terhadap para nabi. Yadda'i mithla ayatihim wa mu'jizatihim, dia mendakwa menyerupai tanda-tanda kenabian dan mukjizat-mukjizat kenabian. Wala yatahayya'u ma hadza ilmu sihhatin nubuwah, dan dia tidak bersamanya itu ilmu tentang kenabian. Jadi bukan karomah juga, bukan bentuk karomah. Kalau karomah itu ya sihatun nubuwah, masih nyambung, yang masih bersana dengan nubuwah. Qad yahsulu mithluha bil hila, karena yang demikian itu bisa terjadi dengan teknik rekayasa. Ya, bil hilah, dengan teknik manipulasi. Sementara wa amma man za'ama anna sihra khuda'un, tapi siapa yang berpandangan bahwa sihir itu hanya tipu daya, khuda'un wa makhariqu, dan bentuk-bentuk keluar biasaan, khariqul ada, wa tamwihatun, dan manipulasi, wa takhyilatun, dan halusinasi, fala yajibu ala aslihi qatlis sahir, maka yang berpendapat demikian itu berarti dia berpendapat pelaku sihir tidak perlu dibunuh, illa ayyaqtala bi fi'lihi ahadan fayuqtala bihi, kecuali dia membunuh dengan sihirnya itu seseorang, fayuqtala bihi, maka dia boleh dibalas bunuh. Jadi kecuali nyantet orang, yang disantet mati, tapi membuktikannya gimana? Bahwa itu matinya itu gara-gara santet, itu membuktikannya gimana? Jadi memang susah. Sihir itu bekerja di alam kasat mata. Itu tanya apa? Ketua PWSNU Banten itu mekanisme kerjanya seperti apa? Itu pelakunya itu kadang pakai sobat juga, ya. Pelakunya. Ada apa kali? Bahrudin tuh.
Tanya Kiai Barudin. Ya gimana dong? Gimana kok boleh dibunuh? Pelakunya pakai sorban juga. Tapi dia menggunakan mekanisme kerja seperti itu. Nanti ini perdebatan ya, perdebatan di kalangan ulama. Nggak boleh mengucurkan darah muslim, kecuali hanya dengan 3 hal. Dan sihir itu di luar 3 hal itu. Nah, itu. Jadi memang ruwet ya, ruwet. Siapa yang bisa membuktikan bahwa itu evidence based? Orang itu misalnya meninggal gara-gara santet. Kan nggak ada yang bisa membuktikan. Makanya ya susah, makanya dibahas panjang lebar itu karena para ulama juga berbeda pendapat. Meskipun kata sihir, kata sihir digantikan dengan kata kafaro, tetapi juga masih berbeda pendapat. Apakah sihir sama dengan kafir? Apakah kalau dia kafir boleh dibunuh? Wah, ini ruwet ini. Dan dalam soal begini pasti kita akan masuk ke dalam ranah khilafiyat. Nggak mungkin tunggal, nggak mungkin tunggal. Ranah yang memper-memper ya. Bisa iya, bisa tidak. As-sabi'atu, bahasan yang ke-7. Dhahaba ahlus sunnah ila anna sihra thabitun. Ahlus sunnah wal jamaah berpendapat bahwa sihir itu tetap itu artinya nyata ya. Walahu haqiqatun, dan punya fakta. Wa dhahaba ammatul mu'tazilah. Sementara umumnya para ulama Mu'tazilah wa Abu Ishaq al-Istirabadi, dan Abu Ishaq al-Istirabadi min ashabi Syafi'i, di kalangan ulama Syafi'iyah, berpendapat ila anna sihra la haqiqatalah. La haqiqatalahu. Sihir itu enggak punya fakta, enggak punya realita. Wa innama huwa tamwihun, dia adalah manipulasi, wa takhilun, dan halusinasi, wa ihamun, dan pembentukan asumsi likauni syai'i ala ghairi ma huwa bihi, karena sesuatu itu sebenarnya beda dengan faktanya. Wa annahu dzarbun, dia termasuk bagian minal khiffati, dalam ketangkasan ya, wa sya'wadati, dan sulap ya, kama qala ta'ala yukhayyalu ilaihi min sihrihim anhatas, yukhayyalu ilaihi, dikhayalkan ilahi kepada Musa, min sihrim, dari sihirnya saharatu Fir'aun, annaha, kabel-kabel itu, tali-tali itu, tas'a, itu berjalan. Jadi hanya dibayangkan. Ini yang berpendapat bahwa sihir itu tidak ada hakikatnya, dan ada yang bilang bukan, tidak realistis lah, tidak hakiki. Yang tidak hakiki ya menggunakan ayat ini. Yo khayalu, itu bentuknya hanya khayalan yang ditimbulkan di dalam pandangannya Nabi Musa. Padahal faktanya dia betul-betul ular atau tambang. Nyatanya adalah tambang, tapi diciptakan halusinasi seolah-olah adalah dia ular yang merayap, annaha tas'a. Walam yaqul tas'a 'alal haqiqah, dan Allah dengan ayat ini tidak mengatakan ya, tas'a 'alal haqiqah itu merayap dalam realitanya. Walakin qala yukhayyalu ilaihi, tapi Allah menggunakan redaksi yukhayyalu ilaihi. Wa qala aidan saharu a'yunan nas, ya, mereka menyihir pandangan manusia. Tapi ya ini namanya ulama ya. Wa hadza la hujjata fihi, ayat ini tidak boleh digunakan sebagai hujah untuk menegasikan fakta tentang sihir. Wa hadza la hujjata fihi. Lianna, karena kita la nungkiru ayyakuna takhilu wa ghairu min jumlati sihir. Kita ini tidak pernah mengingkari bahwa halusinasi dan semacamnya itu termasuk bentuk sihir. Lakin thabata wara'a dzalika umurun jawazah al-aqlu wa warada bi asam. Karena yang demikian itu ya, teknik rekayasa, teknik manipulasi, teknik halusinasi, itu umurun jawazah al-aqlu, itu salah satu bentuk yang dimungkinkan oleh akal. Wa warada bi asam, dan riwayatnya memang ada. Memang riwayatnya ada. Contohnya apa ya, Rasulullah itu pernah mengalami halusinasi gara-gara di sihir. Dan teknik itu memang secara akliyah, secara rasional itu make sense, masuk akal. Ya kan, misalnya orang masuk di gelombang pikiran yang sedang kosong, kemudian dirasuki. Itu kan berarti ada teknik tertentu ya. Itu yang kemudian istilah modern itu dihipnotis.
Tapi hipnotis itu bisa menjadi positif dengan hipnoterapi. Misalnya untuk menyembuhkan orang yang luka trauma, luka batin itu dengan cara apa? Hipnoterapi. Nah, itu kan berarti ada teknik-teknik rasional yang digunakan untuk orang itu diintervensi dalam dimensi gelombang tertentu. Ini maksudnya ini. Jadi mu'alif kitab ini, Imam Qurtubi itu meyakini sihir itu nyata. Kerjanya, mekanisme kerjanya itu make sense, bisa dinalar dengan akal. Famin dzalika ma jaa fi hadhil ayah. Ini termasuk mawarada bi asam ya. Famin dzalika ma jaa fi hadhil ayah, termasuk di dalam ayat ini min dzikri sihri wa ta'limihi, yang menyebut sihir dan pengajarannya. Karena kan ayatnya jelas kan? Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah, berarti bisa ada transfer of knowledge, transfer pengetahuan, teknik-teknik sihir, ya, trik-triknya dan segala macam. Itu kan berarti nyata. Kalau nggak nyata emang bisa diajarkan? Nggak bisa. Walau lam yakun lahu haqiqatun lam yumkan ta'limu. Kalau dia tidak nyata maka tidak mungkin ditransfer dalam pengetahuan. Wala akhbara ta'ala, dan Allah tidak mengabarkan annahum yu'allimunahu annasa. Setan itu mengajarkan kepada manusia sihir. Ya. Enggak mungkin, nyatanya setan bisa. Wa maka farus Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nas. Jadi setan yang mengajarkan kepada manusia, mengimlak kepada Asof. Asof kemudian dibukukan, bukunya ditaruh di bawah singgasana. Berarti itu kan nyata. Kalau nggak nyata mana bisa. Itu menurut mu'alif. Fadalla ala anna lahu haqiqah. Maka ini menunjukkan bahwa sihir itu punya hakikat. Wa qaulu ta'ala fi qissati saharati Fir'aun, dan juga di dalam kisah para ahli sihirnya Fir'aun di dalam ayat surat Al-A'raf, wa ja'u bi sihrin adzim, mereka mendatangkan sihir yang dahsyat. Wa suratul Falaq, dan juga ada di dalam surat Al-Falaq ya. Ya, itu asbabun nuzulnya nanti dijelaskan. Ma'attifaqil mufassirina, dan para ahli tafsir itu sepakat ala anna sababan nuzuliha, bahwa asbabun nuzul surat Al-Falaq makana min sihri Labid ibn al-A'sam, adalah sihirnya Labid bin A'sam, wa huwa mimma kharrajahu al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lainnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yahudiyun min Yahudi Bani Zuraik yuqalu Labid ibn al-A'sam. Rasulullah ditenung oleh seorang Yahudi dari Bani Zuraik yang namanya Labid bin A'sam. Al-hadis. Wa fihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma hulla sihr. Kemudian Rasulullah ketika terlepas dari sihir itu, Rasulullah itu bilang innallaha syafani. Allah telah menyembuhkan aku, membebaskan aku dari sihir. Wasyifa'u innama yakunu biraf'il illah wa zawalil marad. Penyembuhan itu bisa jadi dengan mengangkat penyakitnya, wa zawalil maradi, dan hilangnya rasa sakit. Fadalla ala annahu haqqan wa haqiqatan. Maka yang demikian ini menunjukkan bahwa sihir itu punya hak ya, punya fakta, wa haqiqatan, dan realita. Fahuwa maqtu'un bihi. Ini jelas sekali bi ikhbarillahi ta'ala, dengan pewartaan dari Allah wa rasulihi, dan rasulnya, ala wujudihi wa wuku'ihi, tentang wujudnya sihir, wa wuku'ihi, dan keberadaannya. Wa ala hadza ahlul halli wal 'aqdi alladzina yan'aqitu bihim al-ijma'. Demikian pula putusan ahlul halli wal 'aqdi yang konsensus. Ahlul halli wal 'aqdi ini elitnya para ulama yang kemudian membuat konsensus. Karena itu wala ibrata ma'attifaqihim. Karena itu enggak perlu dianggap, karena ulama ahlul halli wal 'aqdi ini sudah konsensus. Bi husalatil mu'tazilah, ya, penentangan kaum Mu'tazilah wa mukhalafatihim, dan perbedaan mereka alal haqqi, terhadap ahli kebenaran, terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi karena itu ya kalau ada kalangan Mu'tazilah yang nggak percaya nggak usah dianggap. Itu gampangnya, itu enteng lah udah. Ulama konsensus sihir ada kok. Mu'tazilah bilang nggak ada, ya sudah nggak usah dianggap.
Walaqad sya'a sihru. Sihir ini sudah merata. Sya'a itu artinya sumrambah bahasa Jawanya itu. Wadha'a fi sabiqiz zaman, ya. Wadha'a itu tersiar luas fi sabiqiz zaman, di masa lampau. Wa takallaman nasu fihi, dan sudah dibincangkan oleh orang-orang. Walam yabdu minas sahabah wala minat tabi'in ingkarun li aslihi, dan tidak nampak ada pengingkaran dari kalangan sahabat dan tabi'in terhadap hakikatnya. Warawa Sufyan bin Abi al-A'war, Sufyan meriwayatkan dari Abi al-A'war an Ikrimah an Ibnu Abbas, dari Ikrimah dan Ibnu Abbas qala ulima as-sihru fi qaryatin min qura Misr yuqalu laha al-faroma. Sihir itu diajarkan di salah satu perkampungan Mesir, namanya Al-Faroma, ya, Al-Faroma. Itu kata Ibnu Abbas. Faman kadzdzaba bihi fahuwa kafir, barang siapa yang menyangkal, yang mendustakan keberadaan sihir, fahuwa kafir. Ekstrim Ibnu Abbas, ya, maka dia kafir. Mukadzibun lillahi wa rasulih, dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Mungkirun, dia mengingkari lima ulima musyahadatan wa'yanan, atas apa yang bisa diketahui dengan cara yang kasat mata. Nyata itu ada ilmunya. Ilmunya itu diajarkan turun-temurun. Sampai sekarang masih ada, ya. Masih ada, maksudnya yang mengajarkan begitu itu masih ada. Makanya ada daerah-daerah tertentu di Indonesia itu yang terkenal, ya, terkenal. Kalau di timur itu dulu, ya, nggak tahu kalau sekarang Banyuwangi. Kalau di barat itu dulu, nggak tahu kalau sekarang Banten. Nah, itu. Tapi nggak tahu itu bentuk sihir atau bentuk apa, itu kita nggak tahu. Kalau misalnya sihir, padahal sihir itu kafir, yang dirapal itu juga hizib-hizib. Kan aneh. Yang pakai rapal itu hizib. Ya, Allah itu ya profesional. Allah itu Tuhannya orang banyak, profesional. Begitu orang zikir, meskipun zikirnya untuk barang yang nggak benar, itu ya dikabulkan juga. Karena pakai asma Allah, meskipun nanti dia akan disiksa. Contohnya siapa? Bal'am bin Ba'ur. Wah, dia kan orang alim, kalangan Bani Israel. Tapi dia karena disuap oleh penguasa, diminta untuk nyantet Musa dan kaumnya. Dan mandi gitu loh, disantet itu mujarab. Musa itu disantet Bal'am bin Ba'ur. 40 tahun itu muter-muter di lembah Tih. Di lembah Tih. Akhirnya Musa itu kaget, ini aku ini kan kekasih Allah, kalimullah, kok bisa mandi di santet itu? Jawabannya Allah itu sederhana. Musa, saya ini profesional. Bal'am doa dengan Ismul A'dzam, ya tak kabulkan. Bal'am minta kepadaku dengan Ismul A'dzam, ya tak kabulkan. Siapapun yang meminta kepadaku, meskipun permintaannya nggak benar, ya tak kabulkan. Oke, kalau begitu, saya mau pakai Ismul A'dzam juga, kata Musa. Saya minta kepadamu untuk Bal'am disesatkan. Jangan dimatikan Bal'am itu, kecuali melet lidahnya itu. Dan dikabulkan juga. Makanya Bal'am kemudian matinya itu lidahnya melet, terkutuk lah itu. Makanya kalau santri nggak wiridan, santri nggak lakon, ya, nggak puasa, nggak tirakat, dibanding dengan misalnya kebatinan orang-orang Jawa yang tirakat, puasa, semedi, itu kemudian taruh, ya betul-betul menang mereka, santrinya getek, santrinya ya kalah itu ya, karena Allah itu profesional itu loh, profesional. Ya, santri turu makan minum, nggak pernah tirakat, begitu tandingnya kalah digdaya, geletak tenan itu, kalah betulan itu loh. Itu makanya ya memang ada begitu. Tapi ya nanti pelakunya itu pasti ada sanksinya, sebagaimana Bal'am itu loh. Dia sakti, digdaya, merasa wah berarti saya punya kekuatan itu. Kekuatannya kemudian bisa mencelakakan orang. Tapi ya ada tuntutannya itu, ada tuntutannya. Bisa di akhirat ditunda atau di dunia. Bal'am itu langsung itu tuntas itu. Di dunia dibuat matinya itu melet lidahnya. Makanya kan dulu kan ada orang yang yang pakai ilmu digdaya itu matinya kan susah sekali. Matinya itu susah sekali. Karena jin-jin khodam-khodamnya itu nempel ke tubuhnya itu. Katanya. Kemudian baru bisa sekarat nazak, ya. Itu setelah dipakai daun kelor, ya.
daun kelor itu diseblak ya, dipukulkan itu baru setannya itu takut sama daun kelor. Dan nanti ada keterangannya di sini. Salah satu daunnya ditakuti oleh setan. Setan itu langsung miber itu. Itu namanya daun bidara. Daun bidara. Ya, kalau di Jawa ya daun kelor itu ya. As-saminatu bahasan yang ke-8. Qala ulamauna, para ulama kami Malikiyah karena mufasirnya itu mazhabnya Maliki berkata begini. La yungkaru ayyadharu ala yadis sahiri kharqul adah. Tidak diingkari bahwa dari tangan ahli sihir itu terjadi sesuatu yang sifatnya luar biasa, kharqul adah. Mimma laisa fi maqduril bashar, yang tidak terjangkau dari kemampuan umumnya manusia. Contohnya apa? Mimmarodin, dia bisa menimbulkan penyakit. Watafrikin, menimbulkan divorce, ya, suami pisah dengan istrinya. Itu bisa itu. Wazawali aklim, dibuat gila. Watakwiji aduin, dibuat lumpuh salah satu organ tubuhnya. Itu bisa dengan sihir. Ila ghairi dzalika min maqamat dalil ala istihalati kauni min maqduratil ibad, dan lain-lainnya. Padahal faktanya, dalilnya itu mustahil bagi umumnya manusia. Tapi karena sihir itu khariqul adah, luar biasa, ya, di luar kaidah umum, maka itu terjadi. Lah yang luar biasa itu ada meskipun di luar kebiasaan, maka disebut khariqul adah atau luar biasa. Luar biasa, artinya di luar kebiasaan umumnya manusia. Qalu, mereka berkata, wala yab'adu fi sihri ayyastadiqa jismu sahir. Wala yab'adu itu artinya tidak jauh dari kemungkinan, artinya tidak mustahil fi sihri, di dalam sihir, ayyastadiqa, dia itu melembutkan jismu sahiri, jisimnya orang ahli sihir, hatta yatawallaja, sehingga dia bisa masuk fil quwati, di dalam lubang, wal khawati, dan lorong kecil. Oh, jadi tidak mustahil ahli sihir itu bisa menyublimkan tubuhnya, ya, mengecilkan jisimnya sehingga dia bisa masuk ke dalam lubang yang kecil, lorong yang kecil. Khariqul adah. Dan itu tidak mustahil gitu, tidak mustahil karena peristiwa luar biasa itu bisa jadi akan berlangsung tanpa harus dengan sihir kalau Allah mau. Misalnya kan banyak cerita-cerita itu. Syuhada kita waktu merebut kemerdekaan itu diuber sama Belanda, nggak ada jalan lain, buntu. Dia kok bisa masuk itu ke dalam teralis yang kecil-kecil itu, teralis yang sempit-sempit itu, kok bisa masuk pada saat itu? Pada saat terjadi kegentingan yang memaksa. Kalau istilah konstitusi, kegentingan yang memaksa. Tapi kalau besok diulangi lagi mau nyoba ya hundas itu, batuk hundas ya. Wal intisabu ala ra'si kusbatin, dan dia bisa berdiri tegak ala ra'si kusbatin, di pucuk bambu. Bisa berdiri tegak di pucuk bambu. Wal jarya ala khaitin mustadikin, dan dia bisa berjalan ala khaitin, di atas tambang atau tali, mustadikin yang lembut. Watirani fil hawa, ayastatiko berarti wal intisoba ya, wal intisoba ala ra'si kusbatin wal jarya ala khaitin mustadikin watirana fil hawa'i, dan dia bisa terbang ke angkasa, wal masya ala lemai, dan bisa berjalan di atas air, waruku bakal bin, dan bisa menunggangi anjing, wa ghaira dzalika, dan lain-lainnya. Wa ma'a dzalika fala yakunu sihru mujiban lidzalika, meskipun demikian ya, wa ma'a dzalika, meskipun demikian bukan sihir itu yang menyebabkan terjadinya hal itu, ya, bukan sihir tersebut yang menyebabkan terjadinya hal itu, wala illatan liwuqi, dan bukan faktor yang menyebabkan terjadinya, bukan sihir itu, wala sababan muwallidan, dan bukan sebab yang menimbulkan, wala yakunu sahir mustaqillan bihi, dan bukan akibat sendiri, ya, akibat perbuatan tukang sihir sendiri. Mustaqillan itu mandiri. Wa innama yakhluqullahu ta'ala hadhil asya, ini semua diciptakan oleh Allah, wa yuhditsuha, dan diadakan oleh Allah, inda wujudi sihri, ketika sihir itu dilakukan. Memang Allah yang berkehendak. Allah bikin rumus-rumus alam tertentu,
mungkin ya mantra-mantra tertentu ya. Kalau bahasa kejawennya itu mantra, kalau bahasa agamanya itu ya dia mencomot ismul a'dzam itu. Itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi atas kehendak Allah. Sebagaimana kama yakhluqu syab'a indal akli, sebagaimana Allah sangat mungkin Allah berkuasa menjadikan rasa kenyang indal akli ketika dia makan, waroi inda syarbil ma, dan dia waroi itu tidak lagi haus inda syarbil ma ketika dia minum air. Sama halnya hukumnya itu. Allah menciptakan rasa kenyang setelah makan dengan minum. Sama halnya Allah menciptakan ya formula tertentu itu bisa menimbulkan barang-barang yang luar biasa. Itu semua itu karena Allah. Jadi bukan seolah-olah hukum sendiri gitu loh. Seolah-olah timbul dari kerajaan lain. Nggak mungkin. Emang setan bisa. Kalau Allah nggak mau. Makanya kan di situ ada hukum yang sifatnya itu justru prinsipil itu. Hukum yang sifatnya prinsipil. Jadi sihir itu ada, tapi di dalam Al-Quran itu, di ayat tersebut itu, gimana maksudnya? Wa mahum bidzarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Sihir itu tidak bisa menimbulkan mudarat illa biidznillah, kecuali dengan izin dari Allah. Nah, mungkin orang Islam juga mempan disantet karena dia nggak tirakat, atau pikirannya lagi kosong, atau sedang ada banyak masalah. Bisa jadi meskipun dia Muslim bisa kena itu bisa kena, karena kan mekanisme sihir itu kan dari samping kanan, samping kiri, dari depan, dari belakang. Katanya ya yang tidak mempan itu dari atas dan dari bawah, sehingga orang-orang itu bilang kalau kamu lagi ada masalah, kemungkinan ada kiriman itu, kamu jangan tidur di ranjang, tidurnya di bawah, jangan pakai alas karena nggak bisa nembus dari bawah. Itu sebagaimana mekanisme godaan setan. Di Quran itu ada. Aku akan goda manusia dari atas, dari bawah, dari samping kanan, samping kiri, dari depan, dari belakang. Kemudian Allah bilang, sudah, oke. Ada dari arah atas, ada dari arah bawah, yang itu berarti nggak tembus godaan setan. Itu ya, coba aja kalau yakin ya. Wa mahum bidzarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Ya, kalau yakin ya kebal, kalau yakin kebal. Lebih kebal lagi nggak punya musuh sehingga nggak ada yang menyakiti. Tapi ya dunia nggak mungkin nggak punya orang yang nggak suka kan. Pasti ada aja. Ya. Jadi musuhnya penjual es ya penjual es. Musuhnya penjual garmen, pakaian, konveksi ya penjual yang sama. Musuhnya kiai ya kiai. Biasa begitu itu. Dunia itu tidak mungkin ya bebas dari real ya. Makanya kita itu disuruh doa oleh Allah itu tolong hilangkan real. Tapi real itu nanti baru lenyap 100% itu di surga. Kalau di dunia itu pasti kiai ini kok muridnya banyak, pengaruhnya besar. Karena pengaruhnya besar sehingga fasilitas itu datang, gitu kan. Padahal satu pondok dulu, sama-sama alim gitu loh, sama-sama alim. Kiai B, ya, Kiai B kok enggak? Ya Kiai B kan pasti iri sama yang Kiai A. Ya, itu udah pasti. Lah rasa real itu nggak mungkin lenyap, nggak mungkin pupus lagi di dunia. Nanti baru di akhirat nggak mungkin ada iri. Misalnya tempatnya surganya kelas apa, kelas A, kelas B, kelas C, itu udah nggak ada iri ya. Memang mestinya begitu. Dia ternyata lebih di luar pengetahuan saya, ternyata dia tirakat. Ya dia pasti surganya lebih tinggi, sehingga pengaruhnya kan kalau Allah suka sama orang, dia kan akan menggerakkan makhluk untuk suka kepada orang itu. Baru real itu sudah lenyap di akhirat. Selagi di dunia, meskipun sama-sama kiai, sama-sama ulama habaib, itu nggak mungkin itu. Cuma jangan banyak-banyak lah. Realnya itu dikit aja. Dan kalau bisa dikendalikan. Kalau nggak bisa dikendalikan, dibatin saja. Jangan diomongkan. Ya, jangan diomongkan. Oh, jam 7 ya? Dikit lagi.
Rawa Sufyan an Imam ad-Duhni anna sahiron kana indal Walid bin Uqbah yamshi 'alal habal. Sufyan meriwayatkan dari Imam ad-Duhni, ada seorang ahli sihir itu pada eranya Walid bin Uqbah, yamshi 'alal habli, dia itu berjalan di atas tali, di atas tambang. Wa yadkhulu fi istil himar, dia masuk di duburnya keledai. Wa yakhruju min fihi, dan dia keluar dari mulutnya. Jadi masuk, dia menunjukkan kehebatannya itu. Dia bisa berjalan di atas tali, masuk di duburnya keledai, keluar dari mulutnya keledai. Nah, ini ada orang namanya Jundab, fastamalalahu Jundab ala saifi faqatalahu. Kemudian Jundab ini menghunus pedangnya dan dieksekusi orang itu. Ternyata orang dikdaya begitu dieksekusi juga mempan juga itu loh. Saya tanya-tanya kok Jundab berarti lebih sakti itu loh. Mestinya kalau dia ahli sihir bahkan bisa keluar masuk dari mulut dan duburnya binatang, berarti kan dia nggak kebal. Ternyata dieksekusi mempan juga gitu loh. Berarti ada penghapusannya ya, ada penghapusannya. Jundab hadza huwa Jundab bin Ka'ab al-Azdi. Jundab di sini adalah Jundab bin Ka'ab al-Azdi. Wa yuqalu al-Bajali, julukannya al-Bajali. Wa huwa alladzi qala fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang orang tersebut Rasulullah pernah menyinggung, yakunu fi ummati rajulun yuqalu Jundab. Di kalangan umatku nanti ada orang namanya Jundab. Yadribu zorbatan bisaib, dia akan menikam dengan tikaman pedang, yufarriqu bainal haqqi wal batil, yang dia akan membedakan mana barang hak dan barang batil. Ternyata memang kelak nanti ada orang namanya Jundab, julukannya Al-Bajali. Ternyata dia sakti dengan pedangnya, gitu loh. Buktinya bisa mengeksekusi ahli sihir. Fakanu yurawnahu junduban hadza qatilas sahar. Kemudian mereka menjuluki Jundab itu sebagai pembunuh, sebagai eksekutor sihir ya. Qala Ali ibnul al-Madini rawa anhu Haritsah bin Mudharrab. Ini diriwayatkan dari Haritsah dan bin Mudharrab. Allah taala alam bisawab. Nah, ini bahasanya banyak, satu ayat ini nggak bisa 2 hari ya, nggak bisa 2 kali ya. Jadi nanti kita lanjut lagi. Allah taala alam bisawab. Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Pembahasan soal sihir ini kesimpulannya belum ada kesimpulan, karena para ulama juga nggak mau ada kesimpulan, ya, nggak mau ada kesimpulan. Jadi sihir itu kafir atau enggak, ya masih ada perbedaan pendapat. Kalau pakai pujian-pujian terhadap setan ya kafir. Kalau pakai instrumen-instrumen kekafiran ya jadi kafir. Tapi kalau enggak ya enggak. Kalau enggak ya enggak. Makanya ini ranah remang, dan di dalam agama selalu ada ranah mutasyabihat. Ya, ranah mutasyabihat. Demikian Bapak Ibu sekalian, jika ada feedback saya persilakan, jika dianggap cukup mari kita tutup ngaji pagi hari ini. Gus nanya Gus. Oke, Mas. Yang terakhir aja. Berarti Rasulullah itu pernah kena sihir Gus ya pada suatu saat. Yang kedua tadi yang terakhir Jundam itu. Jundam. Karena fenomena itu ya di Banyuwangi dulu ya nggak salah ya, tahun zaman Gus Dur presiden itu banyak terjadi pembunuhan itu, atau memang itu semacam excuse gitu ya, boleh membunuh ahli sihir itu aja Gus, makasih. Ya. Yang pertama ini yang relevan untuk dijawab, kalau yang kedua itu ya boleh dijawab boleh enggak ya. Yang pertama, Rasulullah itu ya Rasulullah. Beliau itu basyarun laisa kal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia. Rasulullah itu kadang oleh Allah didesain mewujud dalam bentuk basyariahnya, ya seperti manusia biasa. Jadi Rasulullah tidak menggunakan standar elit terus, itu enggak. Kadang pakai standar manusia biasa sebagai ya bentuk pengajaran kepada manusia. Jadi kalau Rasulullah misalnya mau, bisa nggak beliau itu kebal santet? Oh sangat bisa, kecil sekali. Rasulullah itu sangat gampang sekali kalau mau kebal santet. Mestinya kebal santet Rasulullah itu. Tapi memang didesain oleh Allah
Rasulullah itu pernah kena, sehingga dari situ menjadi pengajaran bagi umatnya, memang sihir itu ada dan ini obatnya. Namanya surat Al-Mu'awwidhatain, ya, surat An-Nas dan Al-Falaq. Itu. Jadi Rasulullah memang pernah kena. Rasulullah itu mengalami halusinasi seolah-olah melakukan sesuatu padahal tidak melakukan sesuatu. Itu gara-gara sihirnya Yahudi. Dan sekaligus menunjukkan bahwa ilmu warisan santet, tenung, gendam, macam-macam itu memang orang Yahudi itu terkenal ya ke Soho, dan itu karena mereka mempelajari kitab selundupan setan di atas namakan Sulaiman, ya, di atas namakan Sulaiman itu. Jadi kalau Rasulullah mau itu ya pasti nggak mungkin lah orang bisa nyantet Rasulullah, itu nggak mungkin, nggak mungkin. Rasulullah itu ya pasti kalau mau ya melampaui itu. Tapi Rasulullah didesain sebagai basyarun, ya, sebagai manusia, sebagai pengajaran kepada umatnya. Karena umatnya itu tidak elit semua, umatnya banyak yang awam. Bukan ulama semua, bukan habaib semua. Umat Rasulullah semuanya, termasuk yang paling awam, yang paling rapuh, yang paling lemah. Jadi Rasulullah ya kadang begitu, menempatkan dirinya itu ya ditempatkan oleh Allah, bukan maunya, kan, ditempatkan oleh Allah dalam status keawaman. Status keawaman untuk memberikan pelajaran kepada amatin nas, kepada amatil mukminin. Itu yang pertama. Yang kedua, ya itu nggak tahu kan, itu kan tuduhan saja. Di Banyuwangi itu kan tuduhan. Dan investigasi dari internal NU kan bukan tukang santet itu ketua-ketua ranting, ketua MWC itu. Operasi Naga Hijau dalam rangka yang menggertak Gus Dur waktu itu. Menggertak Gus Dur tahun 96 kan itu kan. Hanya Gus Dur tahu ini operasi politik. 97 beliau gandeng renteng dengan Mbak Tutut. Jadi itu aja yang bisa saya jawab ini. Ada yang lain apa cukup? Cukup ya? Nah, mari kita tutup. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitn. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitn. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitn. Mohon ini ya, namanya Mas Suaidi, ini anak mahasiswa GM meninggal dunia tadi pagi. Beliau kena meningitis atau apa dan cukup lama dan tadi pagi itu meninggal. Mari kita bacakan hadiah ya, Al-Fatihah. Al-Hadrat Nabi Mustafa Muhammad ala ruhi dinal insan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Mana dumtum fil khair wal barakati wan najah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.